आदाब नाजरीन, ज़ैन टीवी में आपका इस्तकबाल है। कन्नड़ा रोजनामा प्रजावाणी के गैर जानिबदार बेबाक सहाफ़ी प्रवीण कुमार का उनके इदारे की जानिब से उनका तबादला यादगीर जिले से दावनगेरा जिले को किए जाने के मौके पर यादगीर की मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से तंजीमुल मुस्लिमीन और बैतुल माल यादगीर के दफ्तर में रोजनामा प्रजावाणी के सहाफ़ी प्रवीण कुमार की बिदाई तकरीब मुनाकिद हुई। इस मौके पर कन्नड़ा सहाफ़ी प्रवीण कुमार को शालपोशी और गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर यादगीर के सीनियर सहाफ़ी सैयद साजिद हयात, एडिटर हयात टाइम्स यादगीर, एडवोकेट खासी इम्तियाजुद्दीन सिद्दीकी यादगीर, मंसूर अहमद अफगान रुकने बल्दिया यादगीर ने प्रवीण कुमार की गैर जानिबदार सहाफ़ती खिदमात का एतराफ़ करते हुए अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। जबकि प्रवीण कुमार ने इस मौके पर यादगीर के तमाम मुस्लिम सियासी समाजी तंजीमों के साथ यादगीर के तमाम मुसलमानों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा किया और कहा कि यादगीर के मुसलमानों को मीडिया से दूर नहीं रहना चाहिए और इलाकाई ज़बान को ज़रूर सीखें। इस मौके पर अयूब दर्जी सदर मस्जिद सदर दरवाज़ा इंतज़ामी कमेटी यादगीर, इनायतुर रहमान साबिक़ा रुकून बल्दिया, गुलाम दस्तगीर कैशियर मस्जिद सदर दरवाज़ा इंतज़ामी कमेटी यादगीर, शेख सूफियान खंडकेरी, गुलाम दस्तगीर आदम, मोहम्मद गौस, अब्दुल्ला बिन अहमद, ज़ैन टीवी यादगीर मौजूद रहे। प्रोग्राम यादगीर मीडिया में जो तकरीबन 6 सालों से कन्नड़ा अखबार में एक मशहूर नाम रखने वाला, जो सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे पास चलता है, प्रजावाणी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, उनका ट्रांसफ़र होकर दावनगेरा जा रहे हैं। उनकी जाने के तौर पर हमारी कम्युनिटी की जानिब से एक छोटी सी तकरीब उन्हें शालपोशी की। प्रजावाणी में मुसलसिल 5 साल से शाये होती थी। ये उन्हीं की कोशिश का नतीजा है और इसका सबूत भी है। कई लोग हमें कॉल करके भी बोलते थे और उन्हें भी कॉल आते थे बिहार से। ये रोज़े की टाइमिंग और इफ्तार सहर की टाइमिंग बराबर रोज़ाना पूरे रमज़ान का महीना उसमें शाये होती थी। अली जनाब अयूब साहब, जनाब प्रवीण साहब को शाल पेश करें और जनाब मंसूर अहमद। मौजूद हाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम जो जनाब परवीन साहब के एज़ाज़ में उनके शहर यादगीर के ज़िले रिपोर्टर से दूसरे मुकाम पर ट्रांसफ़र होने के बिना पर एक फेयरवेल तकरीब मुनक़िद की गई है। तो ये सहाफ़त हमारे समाज का एक हिस्सा है और सहाफ़त के बग़ैर ज़िंदगी अधूरी रहती है। इस वजह से कि सहाफ़त के ज़रिए से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसी के ज़रिए से हम दुनिया भर की ख़बरें अपने पास महफूज रख सकते हैं। तो जैसा कि सहाफ़त के ताल्लुक़ से ये बताया जाता है कि ये जमहूरियत का एक चौथा सुतून है, तो इसकी अहमियत उसी वक्त हमें महसूस होती है जब हम मसाइल में घिरे हुए रहते हैं और हमारे मसाइल, हमारे प्रॉब्लम्स को हुकूमत तक, आला ओहदेदारान तक पहुंचाने का ज़रिया ये सहाफ़त है। और अक्सर हम ये देखते भी हैं कि जो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ना सिर्फ वो ऐशो आसाइश की ज़िंदगी के साथ साथ मुश्किलात की भी ज़िंदगी में गुजारना पड़ता है। गज़ा में जो वार चल रही है, जो जंग हो रही है, अगर हम उसको देखें तो हमें यह मालूम होता है कि अल जज़ीरा और दीगर चैनल्स के बेशुमार सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात शहीद हो चुके हैं। और जंगी मुक़ामात पर हो या बाज़ जगह ऐसे भी हालात होते हैं कि इन लोगों को अपनी ज़िंदगी हथेली पर रखकर अपने काम को अंजाम देना पड़ता है। तो ये सहाफ़त का पेशा कोई आसान पेशा नहीं है, बल्कि हर वक्त इनकी ज़िंदगी ख़तरे में रहती है। अगर ये किसी की तायीद में लिखें या किसी की मुखालिफत में लिखें तो उसकी तरफ से भी ये ख़तरा रहता है। और इसकी मिसाल हमें यूपी, बिहार वगैरह में मिलती है कि जहाँ पर भैया लोगों का, दादाओं का राज चलता है। तो बहरहाल कर्नाटक हो या केरला हो, ये एक पुरसुकून रियासत है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से अभी साजिद साहब ने बताया कि परवीन साहब मुसलसिल 5 साल सहर और इफ्तार के औकात प्रजावाणी में शामिल करते थे, शाया करवाते थे, तो वो इस सिलसिले को दावनगेरे में भी वो जारी रखें।
और जो आने वाले रिपोर्टर है प्रजावाणी के, उन्हें भी वो एक बतौर नसीहत करते हुए जाएंगे। इस तरह के यहाँ पर एक गंगा जमनी तहजीब है यादगीर में, और कभी यहाँ पर भेदभाव का मामला नहीं रहा। एक खुलूस और मोहब्बत के साथ हमने यहाँ पर ज़िंदगी गुजारी है। तो उसी तरह से गैर जानिबदाराना तौर पर वो सहाफ़त के मियार को जारी रखें, हक़ और बातिल के दरमियान में वो फ़र्क करें। और इसी तरह से जो भी सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मेरी उन्हीं से भी यही ख्वाहिश है कि अवामी मसाइल को उठाएं और ज़िम्मेदारान के पास, हुकूमत तक ये पैगाम को पहुँचाएं मसाइल के ताल्लुक़ से। तो बहरहाल मैं जनाब परवीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी इस तकरीब में तशरीफ़ लाए और हमें मुलाकात का मौका अता किया। साजिद साहब का भी शुक्रिया, तमाम हजरात का भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಈಗಿದು ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೂವು ಅನಹಾರ ನಾವು ಸಮ್ಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೀವಿ। ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸಾಜಿದ್ ಸಾಬ್, ನಮ್ಮ ಇನಾಯತ್ ಸಾಬ್, ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಸಮ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಾಬ್ ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲಿಂದ 6 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ। 6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಾದಗಿರಿದು ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟುಗಳು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏನು ನ್ಯಾಯ ಇರ್ತದ ಅದೇ ಅವರು ಮೇಲೆ ತನಕ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಮುಂದಿನ ದಾವಣಗೆರೆದಲ್ಲಿನ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮಾಡಲಿ। ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾದಗಿರಿದಾಗ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಾಗಿ ನಡೆದೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಮುಂದಾಗಿನ ಹಂಗೆ ನಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ। ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು। ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದೆ। ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬೇಸಿಗೆ, ಅದು 2019ರಲ್ಲಿ। ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಾರಿ ಮತ್ತು ಇಫ್ತಾರ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು। ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಂಜಾನ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಇದೆ ಅವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ। ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ। ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಜೈನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ। ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾರಿಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇಫ್ತಾರ್ದು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಸಾರ್ದು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೇಳಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ತಿಂಗಳದು ಒಂದು ಮಾಸದ್ದು ಬೇಕು ನನಗೆ। ಸಾಜಿದ್ ಸರ್ದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ನಂದು ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಾವು ಬಿಫೋರೇ ಕೇಳಿದೆ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಥ ಮಾಸ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು। ಆವಾಗಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು। ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ರಂಜಾನ್ದು ಕೂಡ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಲೀಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, 2019ರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣಪೇಟದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು। ಅದೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕೆ ಬರೋವಲ್ದು, ಅಲೀಮು ಇಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವರು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದಲ್ಲ। ಆವಾಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದೇ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು। ಆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಇತ್ತು, ಏನಂತ ನೀವು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಕರ್ಬೂಜ್, ಅವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು। ಅಲ್ಲಿಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ರಾಯಚೂರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು ರಾಯಚೂರು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು। ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇಫ್ತಾರ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ। ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ರಂಜಾನ್ದು ಇರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಇರಲಿ, ಯಾಕೂಬ್ ಸಾಬ್ ದರ್ಗಾದು ಆ ಜಾತ್ರೆದು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ರೀ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ಉರುಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು। ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಚರಿತ್ರೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನಾನು, ಅವರು ಯಾಕೂಬ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗೆ, ಏನು, ಎತ್ತ ಎಲ್ಲನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು। ಈ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ। ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಂಡಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮುಗಲಭೆ, ವಿರುದ್ಧ ಜಗಳ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಜಗಳ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರ, ಒಂದು ಜಗಳನೂ ಆಗಿಲ್ಲ। ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಜಗಳ ಆಗಿಲ್ಲ,
ಅದು ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಭಾಳ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟೋರು ಜನ ಭಾಳ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಂಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಜಗಳಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ, ಜೂಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ಇರೋದು, ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಕೂಡ, ಹಂಗೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬೇಕೋ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಓದಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ್ದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇವರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಡೈಲಿ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಓದಿರಿ. ಈಗ ಟಿ ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಉರ್ದು ಆದರೂ ಓದ್ರಿ, ಹಿಂದಿ ಆದರೂ ಓದ್ರಿ, ಕನ್ನಡ ಆದರೂ ಓದ್ರಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆದರೂ ಓದ್ರಿ, ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನಾದರೂ ಹೋಗಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆನ ಓದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಏನೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, ಹೀಗೆ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದರ್ಗಾ ಇರಲಿ, ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ದರ್ಗಾ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳಾದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಈಗ ಹಿಂದೂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನೀವೇ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಬಟ್ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ, ಚಾನಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇವರು ಇದ್ದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಹೆಂಗೋ ನಿಮ್ಮದು ಕಮಿಟಿನೇ ಇದೆ, ಆ ಕಮಿಟಿ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ನೀವು ಸುದ್ದಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದೇನು ವ್ಯವಹಾರ ಏನೋ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಏನಾದರೂ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಇವರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮ್ಮದು ಕಮಿಟಿದು ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ರು, ಸಮಾಜದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಂಜಾನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ದಿನದ್ದು ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ರ, ಕುರಾನ್ ಪ್ರವಚನ. ಈ ಥರವು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಊರವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಓದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾದಿಕ್ ಸರ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.